Jesus, I surrender. Lord, I give myself to thee. Fill me with thy love and power. Let thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen, amen. Thank you so much, Jenny. So I would like to talk about humility in the age of arrogance, right? In today's Instagram world or world of social media, we value wealth, we value possessions, we value beauty, we value flawlessness, we value greatness, strength. You see, in this kind of age of arrogance, it is truly difficult to see humility, right? Telugulo vinayam antam kada, humility ni. I was just writing down. I thought in an age like this, humility is like an inert gas, very less in percentage, almost 0 point something, right? Now, basically, the world we live in, the cultures that that we experience, either either physically or on the virtual world that we live in. I mean, though we live in India, virtually we are living in a globalized world. So what happens in the USA impacts us. What happens in Afghanistan has a bearing on Indians. Everything is connected, right? For example, Bachpan Ka Pyar is famous in India, but you can see the reverberations in other countries as well. So the point is, when we are very interconnected, we tend to imitate other cultures, right? In the culture that exists in the United States of America, or for that part, Europe or Australia, New Zealand, all these capitalistic countries, right? I'm not using that as a swear word. Then capitalism ante తిట్టట్లేదు వాళ్ళని, where money and wealth is given the highest preference, right? అలాంటి కంట్రీస్ వాళ్ళ ప్రజల మధ్యలో ఉన్న కల్చర్ ఏంటంటే, దే వాల్యూ సక్సెస్, దే వాల్యూ ఫేమ్, దే వాల్యూ అంబిషన్, దే వాల్యూ వెల్త్. దే డోంట్ వాల్యూ qualities like compassion, honesty, humility, because there is no place for that in such cultures. They look at it as weakness, as insecurity, as underconfidence. So particularly I am not there on social media, but I can see its spillover effects. So influencers and antaru kada, they call themselves influencers. I don't know what and whom they are influencing. A lot of them actually take money to write posts, to share pictures, which they don't even mention as sponsoring ads, right? If you don't tell somebody, if you post a pic online and say this is a great product, we might think that you got benefited from that product. We do not know that you're being paid to say those words, right? On YouTube, at least, the word skip ad is mentioned, right? Some people who are honest say this video is sponsored, right? But generally the celebrities, the influencers, they don't even use such words. The idea being calling themselves as influencers comes with its own arrogance, that they are changing the world. But truly, rather than they changing the world, they are being changed by the world that they are living in.
they are acting in the ways that they wish the world in a manner the world likes them. సో నేను ఇలా చేస్తే నాకు ఎక్కువ లైక్స్ వస్తాయి, ఇలా చేస్తే ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ వస్తారు. ఆ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్లో ఈ సెలబ్రిటీస్, ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. సో దీనికి హ్యూమిలిటీకి కనెక్షన్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ హ్యూమిలిటీ? చాలాసార్లు ఒక క్వాలిటీని డిఫైన్ చేయడం కష్టం. సో మనం ఏం చేస్తామంటే దానికి ఆపోజిట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ? ప్రైడ్, గర్వం, arrogance, right? So whatever is filled with pride, there is no humility there, right? So మనం సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ చదువుతాం కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోటివేషనల్ బుక్స్ కానీ. నేనైతే ఇప్పుడు అవి చదవడం మానేశాను, బట్ నేను అవి చదివే రోజుల్లో కూడా అలాంటి బుక్స్లో ద మంక్ హూ సోల్డ్ హిస్ ఫెరారీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాబిన్ శర్మ బుక్స్ కానీ, లేకపోతే శివ్ ఖేరా, యూ కెన్ విన్, నెపోలియన్ హిల్, థింక్ అండ్ గ్రో రిచ్, ఇవన్నీ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ అన్నమాట. నౌ ఇన్ దీస్ బుక్స్ ఆల్సో qualities like self-discipline, hard work, perseverance, honesty, compassion, in fact friendship are mentioned. In fact, on friendship books like How to Win and Make Friends, I don't remember who the author is, but you see these qualities are shown like medicines to get wealth, to get fame, to get success, right? But the quality of humility is not shown, right? They do not have humility as a part of such books. Why? We can come to that answer a little later. Now there is another side to humility, right? There is fake humility. Some people try to act smart. They try to portray themselves as humble beings, as if they value people who come from below, or అంటే మనం ఇప్పుడు ఎవరైనా హంబుల్గా ఉంటే మనం వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు అధికారం ఉంది, నేను అధికారాన్ని చూపించుకోవడం కోసం, అంటే నేను ఒక ఆఫీసర్ని, లేదంటే ఒక ఎమ్మెల్యేనో, ఒక ఎంపీనో, ఒక మినిస్టర్నో అయితే నేను అధికారాన్ని చూపించుకోవడం కోసమే కొన్ని కార్లు కొని, లేకపోతే బంగారం కొనుక్కోనో, లేకపోతే కాస్ట్లీ బట్టలు కొనుక్కోనో, లేకపోతే వెరీ రిచ్ అంటే ఐఫోన్. ఐఫోన్ ఆల్సో ఈజ్ అ సింబల్ ఆఫ్ sometimes at least pride rather than utility, right? Definitely utility కోసమే ఐఫోన్ కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎంతమందో నాకు తెలియదు. అంటే ఇది చాలా యూస్ఫుల్ నాకు అని చెప్పి ఐఫోన్ కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎంతమంది, ఐఫోన్ ఇస్ ఐఫోన్ అందుకని కొనుక్కునే వాళ్ళు ఎంతమంది. If you introspect and do these things, that is fine. If you have an answer for yourself, that is fine. The problem is we do not have answers for these questions. The problem is we live in a world that celebrates pride, that celebrates arrogance. We do not celebrate humility. Humility is seen as weakness. వినయం, ఒకళ్ళ దగ్గర మనం తగ్గించుకొని ఉన్నామంటే, అంటే మన దగ్గర అన్నీ ఉన్నా సరే, ఆస్తున్నా, అంతస్తున్నా, డబ్బులున్నా, గొప్పతనం ఉన్నా, విజయం ఉన్నా, ఏమున్నా సరే, విజ్డమ్ ఉన్నా, ఇవన్నీ ఉన్నా సరే మనం తగ్గించుకొని ఉంటే that is wisdom. Okay, that is humility. So fake humility ఏంటంటే వాళ్ళు పోర్ట్రే చేస్తారు హ్యూమిలిటీ ఉన్నట్టు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ నాట్ హంబల్. దట్ ఈస్ నాట్ హ్యూమిలిటీ. గాడ్ డజంట్ అప్రిషియేట్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ. సో వాట్ ఈస్ క్రైస్ట్స్ బ్రాండ్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ? జీసస్ క్రైస్ట్ has lived a life that shows us every quality that we can model, that we can relive, that we can imbibe and just exactly live like that, right? So his brand of humility has a couple of characters, 3 to be precise. One, his humility is rooted in love. His humility is based on sacrifice. Now Christ's brand is the humility that comes out of faith. How is love linked to humility? వినయానికి ప్రేమకి సంబంధం ఏంటి? Now when we are filled with God's love,
when we are experiencing it, our cup overflows, right? Psalms 23 మనం చాలామంది రెగ్యులర్గా రోజు చదువుతారు. సో నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. అలాంటి సిచ్యుయేషన్లో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ప్రిటెండ్. నీ దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు, దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ వెల్త్, రైట్? యూ హ్యావ్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్, అండ్ వెన్ యువర్ కప్ ఈస్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్, యూ do not have to pretend. Who pretends? Celebrities, you see, you must have seen pictures of Bill Gates, Zuckerberg, Elon Musk, for example. Of course, they use very costly cars and all, but in general, okay, we'll remove Elon Musk, for example. Zuckerberg and Bill Gates, they live a very normal life. I mean, you can't see them and say they are billionaires, right? The cars they use, the dress they wear, right? Very humble. You go to the social media and see certain people, they might not be in the visual industry, ante వాళ్ళు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, సో దే హ్యావ్ టు లుక్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్లాలెస్. నో, వాళ్ళు కాదు, నార్మల్ పీపుల్ కూడా దే ఎంఫసైజ్ ఆన్ వెల్త్. వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టే పిక్చర్స్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళు చేసే ఎడిటింగ్ కానీ, ఫిల్టర్స్ పెట్టి ఫోటో ఎడిట్ చేయడం ఒక లెవెల్, మనం సాధారణంగా మనం చేసేది. ఫోటోషాప్ చేసి ఫొటోస్ పోస్ట్ చేయడం ఒక లెవెల్. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ అవర్ గ్లాస్ స్ట్రక్చర్, ఆ ఫిగర్ చూపించడం కోసం ఫోటోషాప్ చేసి పిక్చర్స్ పోస్ట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే you look in one color but your photos show you are in some other color, right? all of this display what is the opposite of humility, right? Faith. How is faith connected to humility? When we believe in God, when there is faith in God, that faith also teaches us fraternity, that teaches us brotherly love. We treat everybody as brothers and sisters. When you treat them as your brothers and sisters, you care for them, right? You do not show off. You think of them as your own. When you have such feelings, you show your real self, right? You do not show off, you're not proud, right? You are humble because they know you, people know you. So when you have faith in God, it leads to brotherliness, and that in turn makes you more humble. I do not know if I brought that connection between faith and pride, but let me move to the next point, which is sacrifice. Now, God has sacrificed himself. His son has sacrificed his life on the cross, and that teaches us to be sacrificial. Through humility, you put others before you, right? నేను హాస్టల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు కార్డ్స్ ఇస్తుంటే నేను డ్యామేజ్ అయిన కార్డ్ తీసుకోవడానికి పెద్ద ఇబ్బంది పడేవాడిని కాదు. ఓకే, ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ ఇస్ హ్యాపీ, దట్స్ ఫైన్. ఐ మీన్, మై ప్రయారిటీస్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. మై ప్రయారిటీ ఇస్ ద లైబ్రరీ. నాకు లైబ్రరీ బాగుండాలి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బుక్స్, మాకు అందరికీ బుక్స్ ఇస్తే, టెక్స్ట్ బుక్స్ లేకపోతే మెటీరియల్, నాకు నా బుక్ అంటే 2 పేజీలు ఇట్లా కలిసి వస్తాయి కదా, అది వచ్చినా నాకు ఓకే, నేను స్కేల్తో చింపుకొని వాడతా. అంటే మై బుక్ నీడ్ నాట్ బి ఎస్థెటికలీ ప్లీజింగ్ టు మీ. అన్ని పేజెస్ సరిగ్గా ప్రింట్ అయితే ఓకే, నాకు చదువుకోవడానికి ఇబ్బంది లేకపోతే ఓకే. అంటే ఐ వాల్యూ, I do not value aesthetics, you see. Ante I used to, I'm not telling నేను గర్వంగా లేను, నేను చాలా హంబుల్ అని నేను చెప్పట్లా. I'm just telling one example. So that is my priority. So when you are humble, you put others before you, you sacrifice for them, and that comes directly from God, right? So Gandhi ఒక మాట అంటాడు, వైలెన్స్కి వెళ్తే అది స్ట్రెంగ్త్ కాదు, అది యాక్చువల్లీ వీక్నెస్. రియల్ స్ట్రెంగ్త్ లైస్ ఇన్ నాన్ వైలెన్స్ అని అంటాడు. నువ్వు ఒక టఫ్ సిచ్యుయేషన్లో వైలెన్స్కి వెళ్లకుండా పీస్ఫుల్గా ఉండగలిగావు అంటే, పీస్తో ఒక దాన్ని ఫైట్ చేస్తావు అంటే, యు ఆర్ మోర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ ద ఆపోజిట్ పర్సన్. ఓకే, మహేష్ బాబు అంటాడు బిజినెస్ మ్యాన్ సినిమాలో, యుద్ధం చేయలేని వాడే శాంతి గురించి మాట్లాడతాడు అని. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్. పూరి జగన్నాథ్ అట్లా రాశాడు డైలాగ్. నేనేమన్నా నమ్ముతానంటే,
అక్కడ యుద్ధం చేయగలిగి మనం స్టిల్ మనం పీస్ఫుల్గా ఉన్నాము అన్న దానికంటే శాంతిని కోరుకున్నవాడు దూరం ఆలోచిస్తున్నాడు అని అర్థం. హూ ఈజ్ ఎ విన్నర్ ఇన్ ఎ వార్? యుద్ధంలో ఎవరు నిజమైన విజేత? నువ్వు గెలిచి ఉండొచ్చు, కానీ నీ సైన్యాన్ని కోల్పోతున్నావు, నీ ప్రీషియస్ రిసోర్సెస్ కోల్పోతున్నావు, అన్ని కోల్పోతున్నావు. సో యుద్ధంలో విజేత ఉండడు, రైట్? సో యుద్ధానికి వెళ్ళని వాడు దూరం ఆలోచించేవాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కింగ్ అశోక, అతను కళింగ యుద్ధం అతను చేసిన తర్వాత ఎటు చూసినా సరే మృతదేహాలు చూసినప్పుడు ఎందుకు ఈ యుద్ధం, ఏం సాధించాను ఇప్పుడు, నేను ఇంతమందిని చంపేశాను, ఇంతమంది నా రాజ్యం వాళ్ళు చనిపోయారు, వాట్ ఈస్ దిస్ కింగ్డమ్ ఫర్ అని చెప్పి అశోక తన వైలెన్స్ ని త్యజించి బుద్ధుడి మార్గంలో నాన్ వైలెన్స్ వైపు వెళ్తాడు. దాన్ని దమ్మాశోక అంటారు. ద పాయింట్ ఇస్ యూ థింక్ being strong, being secure, or showing yourself as a strong person makes you better. Might be true for this world, but when you look at it from the lens of the eternal world, you being humble is showing your strength, right? You being humble is not showing your weakness, it is showing your security, it is showing your confidence, right? So that brings me to the last point for the day. When we pray, for example the Lord's Prayer, we say, forgive our sins as we forgive those who trespass against us. మేము చేసిన అపరాధములను మా ఎడల అపరాధం చేసిన వారిని క్షమించి ఉన్న ప్రకారం మా అపరాధములను క్షమించు. ఆ మాట చెప్పగలుగుతున్నాము అంటే అందులో హ్యూమిలిటీ ఉంది. నువ్వు ఆ మాట ఊరికే చెప్పేస్తున్నాము అంటే దాంట్లో హ్యూమిలిటీ లేదు. అది ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే, దాంతో ఒప్పుకుంటున్నావు అంటే నీలో హ్యూమిలిటీ ఉన్నట్టు, రైట్? నువ్వు ఇంకొకరిని క్షమించినప్పుడే నీ అపరాధం క్షమించబడుతుంది అంటే నువ్వు హంబుల్గా ఉన్నట్టే, రైట్? సో ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎండ్ బై కోటింగ్ 3 references, రైట్? ఫస్ట్ ఈ రిఫరెన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ ఫస్ట్ ఒక రిఫరెన్స్ లాస్ట్ ఒక రిఫరెన్స్ పెట్టేసి దాన్ని వాక్యంలో చూపించడం కంటే, ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ ఎట్ టెలింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ స్పీకింగ్ జనరల్ థింగ్స్. సో అదే ఫాలో అయ్యాను, బట్ ఐ ట్రై టు కనెక్ట్ ఇట్ విత్ గాడ్. సో మాథ్యూ చాప్టర్ 18 verses 1 to 4, కెన్ ఎనీబడి రీడ్? మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వచనాలు. మత్తయి 18 1 నుంచి 4. 1 to 8, 1 to 6 అన్నా. 1 to 4, 18 1 to 4. ఆ కాలమున శిష్యులు యేసు వద్దకు వచ్చి, పరలోక రాజ్యంలో ఎవడు గొప్పవాడని అడుగుతా, ఆయన యొక్క చిన్న బిడ్డను తన వద్దకు పిలిచి వారి మధ్యను నిలువబెట్టి ఇట్లనెను, మీరు మార్పు నుండి బిడ్డ వంటి వారైతేనే గాని పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను కదా. ఈ బిడ్డల వలె తాను తగ్గించుకున్న వాడెవడో వాడే పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో చిన్నపిల్లల్లో ప్రైడ్ ఉండదు, అంటే కొంతమందిలో ఉంటుంది. వాళ్ళ పేరెంట్స్ని చూసుకొని, వాళ్ళ ఆస్తిని చూసుకొని, లేకపోతే వాళ్ళ స్థాయిని చూసుకొని కొంతమంది నేర్చుకుంటారు పేరెంట్స్ని చూసుకొని. స్వతహాగా చిన్నపిల్లల్లో గర్వం ఉండదు, చాలా హంబుల్గా ఉంటారు, తగ్గించుకొని ఉంటారు. దేవుడు అదే మాట అంటున్నాడు, ఎవరైతే చిన్నపిల్లల్లో వాళ్ళు తగ్గించుకుంటారో వాళ్ళకే ఎంట్రీ పాస్ ఉంది నా దగ్గరికి. ఎవ్రీబడి అవుట్, అటు నుంచి అటే వెళ్ళిపోండి, రైట్? మాథ్యూ 23 11 to 13, 23వ అధ్యాయము 11 నుంచి 13 వచనాలు. మీలో అందరికంటే గొప్పవాడు మీకు పరిచారకుడై ఉండవలెను. తను తాను హెచ్చించుకొనువాడు తగ్గింపబడును, తాను తగ్గింపుకొనువాడు హెచ్చింపబడును. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎవరైతే నీ స్థాయిని మించి నువ్వు బిహేవ్ చేస్తావో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ స్థాయిని మించి అంటే నీ స్థానం అది, కానీ నీ స్థానానికి మించి నువ్వు
నీకు రావాల్సిన గౌరవం కంటే, నీకు రావాల్సిన వాటన్నిటికంటే నువ్వు ఎక్కువగా ఆశించి ఎక్కువగా పొందాలనుకుంటావో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు డిమోట్ చేయబడతావు. కానీ నీ స్థాయి కంటే నువ్వు తగ్గి ఉంటే, ఇక్కడ స్థాయి అంటే దాని అర్థం మన గౌరవాన్ని తగ్గించుకోవాలని కాదు. సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి దేర్. హంబుల్గా ఉంటే దాని అర్థం ఆత్మగౌరవం లేదని కాదు. ఇప్పుడు నేనున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను సాధారణంగా ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగితే అంటే నా స్థాయిలో నేను దాన్ని ప్రశ్నించడానికి ట్రై చేస్తా. కానీ నేను అందులో గర్వం చూసుకోను. అంటే కొంతమంది నిజాయితీ పరులు ఉంటారు. మంచిదే, నిజాయితీగా ఉండడం ఇంపార్టెంట్. కానీ వాళ్ళలో నిజాయితీ ఎంత ఉంటుందో మేము నిజాయితీ పరులం అనే గర్వం కూడా ఉంటుంది. అది చాలా డేంజరస్. ఇప్పుడు మనం దేవుని బిడ్డలం, కానీ మనం దేవుని బిడ్డలం అని చెప్పి వచ్చే గర్వం ఏదైనా ఉంటే అది ప్రమాదకరం. కొంతమంది క్రైస్తవులకు ఉంటుంది. ఏమనంటే వాళ్ళు కేవలం వాళ్ళ క్రైస్తవ్యం చూసుకొని వాళ్ళు గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు. నిజానికి దేవుడు క్రీస్తు నేర్పించిన విలువలు వాళ్ళు పాటించకపోయినా కేవలం మతం మాత్రం వాళ్ళకి గర్వం ఇస్తుంది అనమాట. ఇవన్నీ చూసుకొని తను హెచ్చించుకునేవాడు ఆటోమేటిక్గా తగ్గించబడతాడు. బైబిల్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నువ్వు ఒక సెరమనీకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు కూర్చోవాల్సిన స్థాయి కంటే ఒక గెస్ట్ కోసం వేసిన కుర్చీలో నువ్వు కూర్చుంటే అతను వచ్చి హోస్ట్, బ్రో కెన్ యూ జస్ట్ టేక్ బ్యాక్ సీట్, ఒక ఇంపార్టెంట్ గెస్ట్ వచ్చాడు అని నిన్ను అడగొచ్చు. అదే నువ్వు వెనకాల కూర్చుంటే, హే మ్యామ్ నువ్వేంటి ఎక్కడ కూర్చున్నావు, ముందుకు రా అని చెప్పి మేము ముందుకు తీసుకెళ్ళవచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ బైబిల్లో ఆ మాట ఇట్లాగే రాశారు. అదే జరుగుతుంది లైఫ్లో కూడా. లైఫ్లో దేవుడు జడ్జిమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా నువ్వు నిన్ను తగ్గించుకుంటే హెచ్చింపబడతావు, నువ్వు నేను హెచ్చించుకుంటే తగ్గించబడతావు. చివరి వాక్యం సామెతల గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 2వ వచనం. సామెతల గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 2వ వచనం. 2. అహంకారము వెంబడి అవమానం వచ్చును, వినయము గల వారి యొద్ద జ్ఞానమున్నది. ఓకే, అహంకారము వెంబడి అవమానం వచ్చును. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏంటి? వినయము గల వారి యొద్ద జ్ఞానం ఉన్నది. యా, ఇన్ఫాక్ట్ those who want to be knowledgeable, those who want to be wise, don't run after books, don't run after teachers, run after humility, run after God. With humility comes wisdom. But those who go after arrogance are going to be ashamed. A true leader is humble, right? Somebody who cannot lead, somebody who is not worthy of being a leader is arrogant, actually. So humility is a rare thing in this world. If you are being humble, you're only radiating God's love, you're radiating sacrifice, you're radiating faith. In fact, through our acts and deeds should somebody be inspired to get into God, rather than see, there are, today morning I was talking in the group, మీరు లాస్ట్ ఇయర్ పర్ఫామ్ చేసిన స్కిట్ ఏం చూపిస్తుంది? కొంతమంది టెలివాంజలిస్ట్స్, కొంతమంది ప్రాస్పెరిటీ గాస్పెల్ని టీచ్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళంతా ఏం చెప్తున్నారు? బై మీ, కొంతమంది ఏమంటారు తెలుసా? 64, there is one humble gentleman, this person is asking his followers who are essentially believers to fund for his 64 million private jet. ఓకే, దేవుడు నాకు 64 మిలియన్ డాలర్స్ యొక్క ప్రైవేట్ జెట్ ఇస్తానన్నాడు, సో కానుకలు పంపించండి అని అడుగుతున్నాడు. వై డస్ హీ రియలీ నీడ్ టు హ్యావ్ దట్? ఈజ్ ఇట్ నాట్ జస్ట్ షోయింగ్ ఆఫ్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ నాట్ జస్ట్ మోర్ దెన్ లగ్జరీ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ షోయింగ్ ఆఫ్, రైట్? హీ ఈస్ చూసింగ్ ప్రైడ్ ఓవర్ హ్యూమిలిటీ. సో ఈరోజు నేను చెప్పినట్టు మార్నింగ్ మీరు ఎవరైతే ఆ స్కిట్ ద్వారా we have shown that God's gospel doesn't have place for pride, it doesn't have place for showing off, it has place for humility, it has place for compassion and sacrifice. All of these go hand in hand. So I believe we are led in God's ways that are being humble.
And as I said, humility is not being insecure. Humility is not weakness. Humility is strength. Humility will promote you. Humility will give you wisdom. Humility will lead you to God. And humility is definitely one coupon to enter the heaven. That's all the time I have. May God bless this word.